Good morning friends. Today we are going to start with the chemical reaction of quinoline. Yesterday we have seen the preparation of quinoline, how the quinoline is prepared. Today we are going to discuss about the reaction, which reaction is shown by the quinoline. आता quinoline जो आहे हा कोणकोणते रिएक्शन शो करतो? Reactions of quinoline. Reactions of quinoline. Okay. First is the basic character. Quinoline is a monoacid tertiary base. आता क्विनोलिनचं स्ट्रक्चर बघा कसं आहे. क्विनोलिन इज अ मोनोॲसिड टर्शरी बेस. मोनोॲसिड टर्शरी बेस म्हणजे कसा? हा नायट्रोजन जो आहे हा टर्शरी नायट्रोजन आहे, याच्यावर लोन पेअर आहे. ही लोन पेअर तो एकाच ॲसिडला देऊ शकतो. व्हेन इट रिॲक्ट्स विथ H पॉझिटिव्ह Cl निगेटिव्ह HCl. म्हणजे ॲसिड सोबत जो जेव्हा रिॲक्ट होतो तेव्हा तो काय फॉर्म करतो? लोन पेअर याला H पॉझिटिव्हला दिल्यानंतर हा असा फॉर्म करेल. नायट्रोजन लोन पेअर दिली त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज, याला काय लागेल? H, आणि त्याच्या अट्रॅक्शनमध्ये Cl निगेटिव्ह. अशा प्रकारे इट फॉर्म्स अ क्विनोलिन हायड्रोक्लोराइड ॲज अ सॉल्ट. क्विनोलिन हायड्रोक्लोराइड. It forms a quinoline hydrochloride as a salt. When it reacts with quinoline reacts with when quinoline reacts with methyl iodide CH3I as lone pair, nitrogen bears a lone pair. CH3 of methyl iodide is a electrophilic. Iodine having a more electronegative than carbon, therefore it bears a del negative, carbon bears a del positive. The lone pair is attacks over this and this get eliminated as a I negative and it forms a, हे सगळं मेकॅनिझम दिलेलं नाही आहे, मी जस्ट सांगतोय तुम्हाला. and it forms a N पॉझिटिव्ह CH3 लागेल त्याला आणि याच्या अट्रॅक्शनमध्ये I निगेटिव्ह. अशा प्रकारे तो क्विनोलिन मिथिओआयोडाइड फॉर्म करेल. द नेम ऑफ द कंपाउंड इज द क्विनोलिन मिथिओआयोडाइड. मिथिओआयोडाइड and it forms a quaternary salt. It is a quaternary salt. Therefore its name is quinoline मिथिओआयोडाइड. अशा प्रकारे त्याचा बेसिक कॅरेक्टर तुम्ही ठरवू शकता. कसं? त्याच्याकडे लोन पेअर असल्यामुळे ती लोन पेअर तो ॲसिडला देऊ शकतो आणि याच्यावरून तुम्ही सांगू शकता की क्विनोलिन इज ॲक्टिंग ॲज अ लाईक अ पायरिडिन, लाईक अ लेविस बेस, दुसऱ्याला देऊ शकतो. बरोबर आहे. ॲसिड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटरला, हिअर इट ॲक्ट्स ॲज अ न्यूक्लिओफिलिक, हिअर इट ॲक्ट्स ॲज अ बेसिक. म्हणजे तो न्यूक्लिओफिलिक ॲज वेल ॲज बेसिक पण ॲक्ट होऊ शकतो. अशा प्रकारे तुम्ही त्याचं बेसिक कॅरेक्टर ठरवू शकता. आता क्विनोलिन शोज द डिफरंट रिॲक्शन विथ डिफरंट रिएजंट. क्विनोलिन शोज द डिफरंट रिॲक्शन विथ डिफरंट रिएजंट. विच आर दिस रिॲक्शन? आता क्विनोलिन शोज द नायट्रेशन. सेकंड इज द नायट्रेशन. आता in nitration, nitrating mixture is used. This is the structure of quinoline. Quinoline in nitrating mixture, when it reacts with the nitrating mixture H2SO4 and HNO3, concentrated H2SO4 plus HNO3, it forms a mixture of product. It forms a mixture of product. that is
8 nitroquinoline, 8 nitroquinoline, and its mixture is 5 nitroquinoline. One, two, three, four, 5 nitroquinoline. तो 8 नायट्रोक्विनोलिन आणि 5 नायट्रोक्विनोलिनचा काय फॉर्म करतो, मिक्सचर. म्हणजे तो इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन प्रिफरन्सली कोणत्या पोझिशनला शो करतो, जनरली 5 and 8. का की तिथले जे इंटरमिजिएट फॉर्म होतात कार्बोनियम आयन किंवा जे तुमचं व्हिलाइन इंटरमिजिएट म्हणतो आपण, दे आर मोर स्टेबल ॲट 5 and 8 पोझिशन. दिस इज द ऑल अबाउट द नायट्रेशन. Okay, when quinoline undergoes into the nitration in presence of nitrating mixture, that is nitrating mixture is used, concentrated H2SO4 plus HNO3, it gives the 8 nitroquinoline mixture of a two product, that is 8 nitroquinoline and 5 nitroquinoline. Okay, this is all about the nitration. Then quinoline also shows the sulfonation reaction. Quinoline also shows the सल्फोनेशन. याच्यामध्ये सल्फोनेशन मध्ये क्विनोलिन जो आहे हा क्विनोलिन आहे तुमचा. इट शोज द सल्फोनेशन रिएक्शन बाय यूजिंग द SO3 in H2SO4 at about 100 degrees Celsius. Sulfur trioxide in H2SO4 as a sulfonating agent at about 100 degrees Celsius. It gives a mixture of quinoline 8 sulfonic acid and quinoline 5 sulfonic acid. It gives the mixture of quinoline 8 sulfonic acid and quinoline 5 sulfonic acid, SO3H. This is a quinoline 8 sulfonic acid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ही 8 पोझिशन. नायट्रोजनची फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 आणि ही 8. 8 क्विनोलिन सल्फोनिक ॲसिड, मिक्सचर ऑफ 8 क्विनोलिन सल्फोनिक ॲसिड अँड 5 क्विनोलिन सल्फोनिक ॲसिड. 5 क्विनोलिन 1, 2, 3, 4, 5 हा SO3. 5 क्विनोलिन सल्फोनिक ॲसिड. 5 हा 5 पोझिशनला SO3 याचा आहे. क्विनोलिन सल्फोनिक ॲसिड. Okay, this is the all about sulfonation. When quinoline reacts with the sulfonating agent, that is sulfur trioxide in H2SO4 at about 100 degrees Celsius, it gives the mixture of a product, that is 8 quinoline 8 sulfonic acid and quinoline 5 sulfonic acid. Quinoline 8 sulfonic acid and quinoline 5 sulfonic acid. Sorry, 5 क्विनोलिन सल्फोनिक ॲसिड म्हटलं होतं, तर हे आहे क्विनोलिन 5 सल्फोनिक ॲसिड. अशा प्रकारे हे मिक्सचर ऑफ प्रॉडक्ट तुम्हाला मिळते. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सल्फोनेशन. देन इट शोज द ऑक्सिडेशन ऑल्सो. क्विनोलिन शोज द फोर्थ इज द ऑक्सिडेशन. फोर्थ इज द ऑक्सिडेशन. आता क्विनोलिन जो आहे हा क्विनोलिन आहे. इट शोज द ऑक्सिडेशन इन प्रेजेंस ऑफ अ ऑक्सिडाइजिंग एजेंट KMnO4. इट रिलीजेस द नेसेंट ऑक्सीजन KMnO4 in acidic condition, H positive. Potassium permanganate in H positive. It forms a quinolinic acid. आता याच्यामध्ये जे ऑक्सिडेशन होते ते बेन्झीन रिंगचं होते. ती पायरिडिन रिंगचं का ऑक्सिडेशन होत नाही याचं कारण हे आहे की पायरिडिन मधला जो नायट्रोजन आहे
तो रिंगला डिॲक्टिवेट करतो टुवर्ड्स ऑक्सिडेशन. म्हणून माहिती आहे का पायरिडिन रिंग जी आहे इट डज नॉट अंडरगोज इन टू द ऑक्सिडेशन. बेन्झीन जी आहे ही लेस स्टेबल असल्यामुळे बेन्झीनची ती इझिली ऑक्सिडेशनमध्ये जाते. मग इट फॉर्म्स अ सच टाइप ऑफ प्रॉडक्ट म्हणजे इट फॉर्म्स अ सच टाइप ऑफ प्रॉडक्ट COOH COOH म्हणजे क्विनोलिनिक ॲसिड. क्विनोलिनिक ॲसिड. This quinolinic acid upon decarboxylation, this quinolinic acid upon decarboxylation minus CO2, decarboxylation CO2 हा चालला जातो and it forms a nicotinic acid. It forms a decarboxylation. Decarboxylation and it forms a nicotinic acid that is COOH. अशा प्रकारचा प्रॉडक्ट फॉर्म करते तो. दिस इज कॉल्ड ॲज निकोटिनिक ॲसिड. ओके निकोटिनिक ॲसिड. It forms a nicotinic acid. Quinoline upon oxidation with potassium permanganate, the benzene ring undergoes into the oxidation and it forms a quinolinic acid in first step, which upon decarboxylation म्हणजे removal of CO2. CO2 इथचा रिमूव्ह करा तुम्ही CO2 याच इथं लागेल and it forms a such type of product that is nicotinic acid. nicotinic acid. अशा प्रकारे हे ऑक्सिडेशन शो करते. आता quinoline shows the bromination reaction also with different reagent and gives a different product. Also it shows the reduction, bromination. आता ब्रोमिनेशन मध्ये क्विनोलिन बघा हा क्विनोलिन आहे. क्विनोलिन हा क्विनोलिन जो आहे वेगवेगळे 3 प्रॉडक्ट फॉर्म करतो तो. आता वेगवेगळे रिएजंट यूज केला याच्यात. ब्रोमिन इन Br2 इन H पॉझिटिव्ह जर घेतलं ब्रोमिन इन ॲसिडिक कंडिशन तर क्विनोलिन फॉर्म्स अ मिक्सचर ऑफ प्रॉडक्ट दॅट इज अ क्विनोलिन 8 सल्फोनिक ॲसिड. Such type of product it forms Br. 8 bromoquinol, 8 bromoquinoline, and also a mixture of 5 bromoquinoline. 5 bromo. 1 2 3 4 5 5 bromo क्विनोलिन. जर ब्रोमिन इन ॲसिडिक कंडिशन यूज केलं तर तो मिक्सचर ऑफ प्रॉडक्ट फॉर्म करते 8 ब्रोमोक्विनोलिन अँड 5 ब्रोमोक्विनोलिन. जर तेच तुम्ही ब्रोमिन वेपर यूज केला Br2 वेपर्स तेच 300 डिग्री सेल्सियस यूज केलं टेम्परेचर थोडं टेम्परेचर हाय करून इट फॉर्म्स अ 3 ब्रोमोक्विनोलिन ओनली. इट फॉर्म्स अ 3 ब्रोमोक्विनोलिन. One, two, 3. It forms a 3 bromoquinoline. Then when it reacts, quinoline reacts with bromine vapor
at about high temperature, at about 500 degrees Celsius, at about 500 degrees Celsius, it forms a 2-bromoquinoline. हे बघा हाय टेम्परेचरला पोझिशन चेंज होत आहे, रिॲक्शन म्हणजे जे तुमचा इलेक्ट्रोफाईल आहे ते कोणत्या पोझिशनला चालला आहे, इथं 300 डिग्री सेल्सिअसला ब्रोमिन वेपरच्या प्रेझेन्समध्ये 3-ब्रोमोक्विनोलिन फॉर्म केलं आणि याच्या प्रेझेन्समध्ये 2-ब्रोमोक्विनोलिन फॉर्म करतो तो 500 डिग्री सेल्सिअसच्या ब्रोमिन वेपर. दिस इज अ 2-ब्रोमोक्विनोलिन. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या रिएजंटच्या प्रेझेन्समध्ये वेगवेगळे प्रॉडक्ट फॉर्म करते कोण, क्विनोलिन. हे बघा पहिला ब्रोमिन इन H पॉझिटिव्ह मिक्सचर ऑफ 8-ब्रोमोक्विनोलिन अँड 5-ब्रोमोक्विनोलिन. ब्रोमिन वेपर्स ॲट अबाउट 300 डिग्री सेल्सिअसच्या प्रेझेन्समध्ये 3-ब्रोमोक्विनोलिन. ब्रोमिन वेपर्स ॲट अबाउट 500 डिग्री सेल्सिअसच्या प्रेझेन्समध्ये 2-ब्रोमोक्विनोलिन. अशा प्रकारे क्विनोलिन शोज अ डिफरंट form the different product in presence of a different reagent. Okay, it's all about the bromination. Then quinoline also shows the reduction reaction. It also shows the reduction reaction. Reduction. Other reduction. Reduction means the addition of hydrogen or removal of oxygen. Okay, addition of hydrogen or removal of oxygen. आता क्विनोलिन जो आहे हा वेगवेगळ्या रिड्युसिंग एजंटच्या प्रेझेन्समध्ये वेगवेगळे प्रॉडक्ट फॉर्म करतो. आता क्विनोलिनचं स्ट्रक्चर बघा तुम्ही. This is the structure of quinoline. This is the quinoline. Okay, this is the quinoline. आता हा quinoline undergoes into the reduction with different reagent. आता first lithium aluminum hydride LiAlH4. आता हा जो LiAlH4 म्हणजे लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड, इट इज अ स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट. इट रिड्युसेस द 1 and 2 position of the quinoline and forms a such type of product. आता बघा हा जो डबल बॉन्ड आहे याला रिड्यूस करतो लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड. म्हणजे इथे एक ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन होईल, इथे एक हायड्रोजन, इथे एक हायड्रोजन, म्हणजे असा प्रॉडक्ट फॉर्म करेल तो. बरोबर आहे. म्हणजे एक हायड्रोजन इथं लागला तुमचा तो असा राहील. म्हणजे इट फॉर्म्स अ 1,2 डायहायड्रो क्विनोलिन. 1,2 डायहायड्रो क्विनोलिन. समजला. लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड हा डबल बॉन्ड रिड्यूस करेल. त्याच्यानंतर आहे SnNaCl किंवा FeNaCl पण यूज करू शकता रिड्यूसिंग एजंट. ओके. Quinoline upon reduction with SnNaCl it reduces the 2 double bond present in the pyridine ring. आता हे जे pyridine ring मधले दोन्ही डबल बॉन्ड आहे तो रिड्यूस करतो. बघा H H H H. तुमच्या बुक्समध्ये दिले नाही पण तुम्हाला समजण्यासाठी मी हे H ची ॲडिशन आहे. अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड 2 हायड्रोजन ॲड झाले. अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड हे 2 हायड्रोजन म्हणजे 1 2 3 4 1 2 3 4 टेट्राहायड्रो. इट फॉर्म्स अ 1 2 3 4 टेट्राहायड्रो क्विनोलिन. 1 2 3 4 टेट्राहायड्रो क्विनोलिन in presence of SnNaCl. Then quinoline reduces H2 in Na in presence of H2 in Na. निकेल आणि H2 in निकेलच्या प्रेझेन्समध्ये तो
जेवढे डबल बॉन्ड आहे क्विनोलिनकडे ते सगळे रिड्यूस होतात, म्हणजे इट फॉर्म्स अ सच टाइप ऑफ प्रॉडक्ट. हे बघा आता मी हायड्रोजन याच्यात लिहिले, याच्यात लिहित नाही कारण की हे इथं कन्सिडर आहे CH2. CHच्या जागेवर CH2 झाला, म्हणजे एक हायड्रोजन ॲड झाला. CH2 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 CH CH CH2 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 हा H. म्हणजे 1 2 3 4 5 डबल बॉन्डला रिड्यूस करण्यासाठी किती हायड्रोजन लागेल? 10. म्हणजे किती यूज केला आहे त्यांनी? 5H2 हे नाही, म्हणजे हे 5 घेऊ शकता तुम्ही. तर म्हणजे दिस इज अ डेकाहेड्रोक्विनोलिन. म्हणजे 10ही हायड्रोजन तुम्ही टाकले ना, 10ही 5 डबल बॉन्डला रिड्यूस करण्यासाठी 10 हायड्रोजन, म्हणजे डेकाहेड्रोक्विनोलिन. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या रिएजंटच्या प्रेझन्समध्ये वेगवेगळे प्रॉडक्ट फॉर्म करते क्विनोलिन. क्विनोलिन व्हेन अपॉन रिडक्शन विथ डिफरंट रिड्यूसिंग एजंट इट फॉर्म्स अ डिफरंट प्रॉडक्ट. विथ दिस वी हैव कंप्लीटेड द रिएक्शंस ऑफ क्विनोलिन. ओके, थैंक यू.